Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün söyleşip ketesi sözümüz Allah Teala nasip etse bular tekabürlük hakkında. Elbette tekabürlük naçar ikenin biz bilemiz. Tekabürlük yaramı ikenin bilemiz. Ama bilu bir aybir özünde anı jingu ikinci aybir qabatlap turu şulay yok gerek aybir. Muhterem kardeşler, ne için degende bizning bu dunyodagi ko'pgina xatolarimizga g'ayibli takabburligimiz. Qay vaqtda ati-anining shulay aytganini tinglamaymiz. Takabburlik. O'zim bilan deymiz shulay. Ilangan vaqtlarni, kiyevga chiqqan vaqtlarni o'zi bizning esga tushirik. Ati-ani aytib qarıymizga, o'g'lim, qizim, balki boshqasin qararsın. O'ylab o'tirdingmisan? Ati-ani bilmay, shulay biz bilamiz. Biz gрамотный. Biz aqlli. O'qirga kirasi bo'lsa da, ishga kirasi bo'lsa da, g'ilm olasi bo'lsa da, mana bu takabburlik bizga qimmat cho'g'li. Kishiga kengash bilan kelasan qachog'inda. Qardoshim, men senga kengash etasim keladi, deglay bo'lay, yaratma. O'zim bilanmi? Shulay, yaratma. Shulay debgina seni jibarga mumkin. Mana shunga ko'ra bu takabburlik, muhtaram qardoshlar, biz ana ko'z oldina keltirmik. Tege o'zingni boshqalardan zo'r deb istin deb sanov. Agar kishiga aytsang, sen o'zingni boshqalardan istinmiz deb sanaysanmi desang, to'g'ridan to'g'ri so'rab bersang, u aytadi, "Astag'firulloh, takabburlik bu yaramay oldi." Shulay. Chunki u to'g'ridan to'g'ri so'raganda ularni anglaydi. Amina endi kengash berganda, g'ilm berganda, ya bo'lmasa biror qoya sening bilan shunday ishroqqa kelib uchrashganda, u o'zining takabburligini sezmay. Mana shunga ko'ra da muhtaram qardoshlar, takabburlik turunda ko'pligini сөйләсәк-тә, ул bir vaqtda da az bo'lmay, kim bo'lmay. Takabburlik musulmonlarga birlashishga da qimmat cho'g'li. Har bir musulmon turkumi o'zini aqlli deydi. Har birisi aqlli deydi o'zini shulay. Bizgina durust deydi, bizgina haqli deydi. Bunda da takabburlikdan g'ayri sabab yo'q. Alar ikisi de g'ilm bar alarda. Amma takabburliklari bari tek o'z g'ilmlaringina istin deb sanata alarni. Mana shunga ko'ra da muhtaram qardoshlar, takabburlik turunda inshaalloh taala azrak shulay so'z olib boriq ala. Fakihdan kelgan hadisda Ka'b ibn Akhbardan radhiyallohu anhum bulay deb aytilar. Qiyomat kunida takabbur kishilar ko'ngilsiz holda yer ostidan qo'barilardi. Hasratli bo'lib qo'barilardi, yerdan qo'barilgan vaqtda. Biz bilamiz, shu qiyomat kuni yer ostidan chiqamiz, qo'barilamiz. Ham bu vaqtda har bir kishining chin yuzi ochilacaq. Bu dunyoda kishining chin yuzini biz bilmaymiz. Muhtaram qardoshlar. Qay vaqtda kishi narsadir sili, mana men aytam sizga narsadir shulay. Menim silagan so'zdan siz natija yasay olasiz. Nindidir natija chiqara olasiz, lekin siz menim silagan so'zdan chin yuzimni baribir bila olmaysiz. Chunki men o'ylarga mumkin bir turli, ammo shu o'yni aytirlik so'z topa olmasqa mumkin. Aytam, yetkiz olmayim. Shulay bit, sizga shu fikrni. Anasin desingda qo'l siltasingda bitdi. Sen o'z uchun yuzingni baribir ocha olmaysan sen. Qay vaqtda allaningni motor silovchi kishilar bor. Ammo boshlarında, uylaraklarında ularning buzoqliq. Qiyomat kunida bular butunisi ochiqlana. Ham kishining tishqi yog'i ichki yog'ina to'g'ri kelajak. Tishqi yog'i ichki yog'ina to'g'ri kelajak. Ko'ngili pishiroq bo'lsa, tishqi yog'ida shunday bo'lajag'an. Mana takabbur kishilar qiyomat kunida yer ostidan qo'barilganda hasratli, qayg'uli bo'lib yer ostidan chiqarilardi.
Шушы хәлдә чыгарлар ди. Аларга кайда гына барсалар да аларны кимсетерләр ди. Нәрсә эшләсәләр дә аларны кимсетерләр. Тәләр, төртәләр, бар җирмә әле монда, шулай бит. Шулай дия, шундый мөнәсәбәт алар үзләренә күрерләр. Берәрсеннән килеп берәрсә сорыйлар аларны, пошел отсюда. Шулай бит. Ни өчен? Бу дөньяда алар шундый булганнары өчен. Әле тәмухка, җәннәткә, әле хисап башланмаган. Алар инде җәзасын күрә башлыйлар. Шушы үзләренең кылган гамәлләрен. Һәрбер җирдә аларны кимсетерләр ди. Чөнки тәкәббер кеше ул башкаларны кимсетә. Ул бит үзен башкалардан яхшы дип саный. Берәр кеше турында сөйли башласалар, кем соң ул? Кем соң ул? Шулай дип кенә әйтәләр, шулай бит. Бар җирмә әле монда. Кай вакытта кешеләрне кимсетәләр тышкы кыяфәтләренә карап шулай бит. Ямсыз дип. Я булмаса аксак дип, сукыр дип, сакау дип, һәм башкасы дип. Тышкы якларына карап кимсетәләр. Чөнки үзләрен алар камил итеп хис итәләр, шуңа күрә башка кешеләрне шул яктан кимсетергә мөмкиннәр. Монысы инде аның иң түбәнчелек, мөхтәрәм кардәшләр. Менә үзләрен шулай тоткан өчен кыямәт көнендә аларны да кимсетәләр. Кайда гына барсалар да кимсенү аларга. Кемгә генә мөрәҗәгать итсәләр дә, гел кимсетәчәкләр ди. Һәм аларны тәмух алдына бастырып куйырлар ди. Андый кешеләрне. Һәм дә инде алар эчерләр тинәтүл хабилә. Шундай су эчерләр ди. Бу нәрсә? Бу тәмухта булган иң пычрак, иң сасы су һәм үлек. Аларга эчәргә шуны бирерләр ди. Бу дөньяда кем үзен яраткан, кем үзен күтәргәнне яраткан, һәм башкаларны кимсетергә яраткан, Аллаһы Тәгалә теге дөньяда аның үзен кимсетелгән хәлгә куя. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, иң беренче тәкәбберлекнең шулай бит инде булдырмас өчен бер асыл. Син кешегә карата тәкәббер булсаң, сиңа карата да шулай булалар. Онытма шуны. Беребез дә үзебезгә андый мөнәсәбәтне, карашны яратмыйбыз шулай бит. Әгәр дә берәр кай ишек шакыйбыз икән шулай бит. Керәбез, пошел вон дип кычкырсалар, безгә дә бер кемгә күңелсез, бер кемгә күңелле түгел шулай бит. Бер кемгә күңелле түгел. Әле ул гына түгел, алдыбызда поворотник кушмыйча берәрсе килеп керсә, анда да уже монда мәсәлән проблема башлана шулай бит. Узып китеп, ваттырып карап аңа, шулай бит инде тәрәзәсенә. Алай да аңламаса, алдына чыгып, тормозга басып, нормальный кешечә шулай бит. Бу каян килгән гадәт? Чөнки без яратмыйбыз безне кимсеткәнне, безне кешегә санамаганны. Шулай бит, күрмәгәнне. Без яратмыйбыз. Кай вакытта бәйрәмнәрдә дә безнең исемне соңгы итеп әйтсәләр, уж бәрме монда күңелдә әзрәк кирип калайын шулай бит. Беренче булып фәлән эшләрне әйтәләр. Сине соңгыннан әйтәләр. Беребез дә яратмый бит моны. Бәрбер күңелгә кирип кала. Менә шушы хәлгә, мөхтәрәм кардәшләр, шушы хәлгә борчылган кеше дип әйтик инде. Тәкәббер булган кеше әлбәттә үзе дә кимсетелгән булачак кыямәт көнендә. Бу аңа шуның белән кайтарылып бирелә. Үзен ничек тотса бу дөньяда, шуның белән кайтарылып бирелә. Гади элементар кагыйдә шулай бит. Үзең нинди булсаң, сиңа да шуның шундый ук мөнәсәбәт була. Икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям оныгы Хусейн ибн Гали радияллаһу анху. Аның белән шундый хәл була. Ул китеп бара фәкыйрьләр яныннан. Фәкыйрьләр яныннан китеп бара. Ул фәкыйрьләр паласка утырып, җирдә паласка утырып, шул палас өстенә салынган ипи балчыкларын ашап утыралар, ипи кисәкләрен. Ипи кисәкләрен. Ул видеоны карагансыздырмы? Сириядә бер бала ипи кисәкләре җыеп йөри. Карадыгызмы? Бер картон алган, шундый картон. Җирдән чүпли ипи балчыкларын. Видеога төшерүче сорый,
Сенде бу нинди ипи балчыклары ди? Мында гуманитарный ярдәм таратканнары шулардан кыйылган балчыклар ди. Җирдә яткан. Син моны хәзер нишәтәсең ди? Картонга җыям да ди, өйгә алып кайтам ди. Суга салып аш итеп ашарбыз ди. Син нәрсә әйтер идең башка кешеләргә ди? Башка кешеләргә нәрсә әйтер идең шул кыз бала? Тормышның кадерен белсеннәр ди. Булган әйберләренә рәхмәт әйтсеннәр ди. Кичкенә бала шулай ди. Ипи балчыкларын җирдән ашауны без нәрсә икәнен белмибез, мөхтәрәм кардәшләр. Аллага шөкер. Әгәр безгә шулай бит, менә хәзер ипине ыргытсалар бу әйтеп, без аңа нәрсә дибез? Кешечә бир дибез шулай бит. Ә менә монда ашыйсың килсә, сундук ябышасың ашарга шулай бит. Монда да хәерчеләр җирдәге паласка утырып, ипи балчыкларын чүпләп ашап утыралар. Хусейн радиллаһу анһуны күргәч, бу бит фәкыйрләр, әмма фәкыйр булсалар да, алар мөселманнар Хусейнны таныйлар. Аның кем икәнен беләләр. Һәм аңа нәрсә диләр? Әйдә безнең белән ашарга диләр. Әйдә безнең белән ашарга диләр. Шулай бит. Хусейн радиллаһу анһу нәрсә ди? Хусейн радиллаһу анһу үзен ике төрле тотарга мөмкин бу очракта. Беренчендә ул әйтергә мөмкин. Шулай бит. Минем тамагым тук, егетләр. Рәхмәт. Шулай бит китеп бара. Икенче төрле үзен тотарга мөмкин ничек әйтеп? Ул әйтә, әйдә ашап утырмагыз ул теге ипи балчыкларын шулай бит инде. Әйдәгез минем белән. Мин сезгә нормальный ризык бирәм дип әйтергә мөмкин шулай бит. Менә ике выход. Хусейн радиллаһу анһу өченче ысулны таба. Өченче ысулны таба ничек? Ул әйтә, әйдәгез ди, ашыйм ди. Алар янына утыра. Алар белән шушы ипи балчыкларын чүпли җирдән, паластан. Ашый да әйтә, бик зур рәхмәт ди. Сез мине чакырдыгыз, мин җавап бирдем ди. Ә хәзер әйдәгез, мин сезне чакырам ди. Һәм нәрсә ди? Иннәһу ла юхиббул мустакбирин. Аллаһ Тәгалә тәкәббер кешеләрне яратмый ди. Аның утыруы шушы фәкыйрләр янына тәкәбберлеген җиңгү өчен була. Тәкәбберлеген җиңгү өчен була. Ул теге ашар өчен түгел. Ул бит әйтергә мөмкин, шулай бит инде. Әгәр дә ул әйтсә, ятмагыз син быкырдап, әйдә теге нормальный кешечә ашыйк дип әйтсә, сыйласа аларны шулай бит. Савап бит инде, без шулай эшләр идек. Әмма ул үзенең тәкәбберлеген җиңә. Утыра, алар белән бергә ашый. Һәм өенә аларны алып кайта да хатынына әйтә. Хатын ди, нәрсә бар? Нәрсә пешергән булсаң чыгар ди. Монда мин дуслар белән, иптәшләр белән кайттым ди. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, бик тә хикмәтле дип әйтик бу хадис. Монда бик зур дәрес бар. Безнең башыбызга андый дәрес килмәскә мөмкин. Урамда бомж утыра шулай бит. Без бу бомж янына утыра алабызмы? Шулай бит, утырып аның янына, җиргә утырып, ни хәлләр? Берәр ярдәм кирәкме сиңа дип. Без нишәргә мөмкин без акча чыгарабыз да, мә теге ни, аша кешечә. Мә, стеңгә алып килгән. Бу садака бит, бу ярдәм бит инде шулай бит. Бу садака, бу ярдәм бу. Кай вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, теге без иске машинага да утырмыйбыз. Шулай бит, әгәр сиңа тәкъдим итсәләр, кайсы машинага утырасың? Менә бусынамы? Или бусынамы? Ну, бусында кондиционер юк. Шулай бит инде. Дибер килә. Тавыш. Аның сәсләре, улый нәрсәсе шыгырдый аның. Шулай бит. Бензин исе керә машина эченә. Нормальный безнең машина булса, бензин ишек булганда. Шулай бит. Карбюратор булса бигрәк тә инде. Син машинага утырмыйсың бит, шулай бит. Сен әйтәсең, давай тегесенә утырыйк, бу машинаны калдыр дисең. Шулай дип әйтәсең икән. Әзрәк үзеңне дәвалап алырга кирәк. Шуңа утырып, барып килергә кирәк, әзрәк әйләнеп. Аннан соң әйтергә мөмкин, ярар, давай теге машинага утырыйк инде дип. Дәвалап алырга кирәк үзеңне әзрәк. Дәваларга кирәк шулай бит. Әгәр дә син автобуста йөрергә яратмыйсың икән,
Демәк, җырып аларга кирәк. Акча бар синең, син такси чакырта аласың шулай бит. Сен әйтәсең, автобуста кеше, анда давка, салкын, сасы, тегесен, такси белән генә барам. Да, вот. Демәк, автобуста әзрәк җырып алырга кирәк сиңа. Әйләнеп килергә кирәк. Менә без һәр вакыт үзебезнең күңелдә шушы тәкәбберлекне дәвалап торырга тиеш, мөхтәрәм кардәшләр. Хусейн радиллаһу анху тәкәббер түгел. Һәм тәкәббер булмаган бер вакытта да. Әмма ул үзенең шушы тәкәбберлеген дәвалаган. Аңа урын да бирмәгән ул. Шушы тәкәбберлегенең шулай бит күренмәсен өчен. Икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Өч кеше белән Аллаһ Тәгалә сөйләшмәс кыямәт көнендә" ди. Һәм хәтта аларга карамаста ди. Һәм аларга каты газап булыр ди. Беренчесе, мөхтәрәм кардәшләр, шейхун зани. Зина кылучы улы кеше. Зина кылучы улы кеше. Бар яшьләр шулай бит зина кылалар. Бар улылар зина кыла. Улылар инде ул безнең шартлы рәвештә 40 яшь дип алабыз инде шулай бит. 40тан соң кеше инде улыгая акыл керә, тиеш инде, по крайней мере шулай бит. Акыл керәгә тиеш 40тан соң. Бу кеше инде улларча фикер йөртә. Зина кылып йөри икән, кызларга карап, шулай бит кырый икән, бер итәкне дә ычкындырмый икән, бу зиначы бу. Зина кылучы улы кеше. Бу кеше нәфис белән зина кылмый. Яшь егетнең аның башы томалана да, шулай бит верхняя чакра закрывается, нижняя чакра открывается, и бетте. Ул бер нәрсә күрми ул. Бер нәрсә күрми. Ул хәтта аның харам икәнен дә оныта. Аллаһ Тәгалә монда яшь кешене тәүбә итсә гафу итә. Әмма улы кеше акыл белән эшли уже. Улы кеше моны акыл белән эшли, аңлап эшли, нәрсә икәнен дә. Ул үзен кулда тота ала, ул элекеге кебек түгел. Шулай бит. Кай вакытта ул махсус рәвештә инде дарулар да эчә моның өчен. Демәк, бу акыл белән эшләнгән эш. Менә бу кешегә Аллаһ Тәгалә карамый да ди. Һәм ул кешеләргә каты гынах булыр ди. Зур гынах булыр ди. Бу шулай бит улы зина кылучы кеше. Ва маликун каззаб. Ялганчы түрә. Ялганчы түрә. Икенчесе. Бу бик хәтәр әйбер шулай бит. Әгәр дә берәр инде сайлау кампаниясе булса, анда гел сөйлиләр бит шулай бит. Без бит кешене сайласак, аның эшенә карап сайламыйбыз, аның сүзенә карап сайлыйбыз. Чөнки без аның эшен белмибез, нәрсә эшләгән. Безгә кирәкми ул шулай бит сәясәт. Безгә үз эшебез кирәк. Шуңа күрә дә әгәр дә алар ялганласалар, түрәләр, идарәдә булучылар шулай бит, алар властьны ялганлап алалар. Халыкны ялганлыйлар, кешене ялганлыйлар. Шушы ялган белән алар идарә итәләр. Менә шулай ук бу бик зур зыян китерә. Һәм мондый кешене дә мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә шулай ук тамукка кертә ди, аларга карамый ди. Һәм өченчесе мөхтәрәм кардәшләр, гаилун мустакбир, яки мутакаббир. Бу кем бу? Фәкыйрь кеше. Гаиләсе зур, акчасы юк, фәкыйрь кеше, ләкин үзе тәкәббир. Менә мөхтәрәм кардәшләр, Советлар Союзында яшәгән бөтен халык шундый иде. Советлар Союзында яшәгән. Советлар Союзында без әйбәт яшәдек. Без теге көнләшмәдек, нитмәдек, тегеләй булай, гафу итегез. Әгәр берәр кеше байрак булсаңа кем дип әйтәләр иде? Буржуй. Шулай бит. Яки башка нәрсә. Ни өчен син бай кешене яратмадың? Байлыгы өчен яратмадың син аны? Менә бу тәкәбберлек. Бу тәкәбберлек. Шуңа күрә Советлар Союзы җимерелү белән шушы тәкәбберлек искә чыкты. Кем акча эшләй шул эшләде дә, аның тәкәбберлеге хәзер байлыкта күренә. Тәкәбберлеге бетмәде аның бер каяда. Бер кая китмәде аның тәкәбберлеге, шулай бит. Менә бу бызык күңел, бызык әхлак ул шул килеш калды ул. Бер көн эчендә халык үзгәрә алмый. Менә әйттеләр бит, менә Советлар Союзы бетте, җимерелде. Халык кисәк кенә бузылды. Бер атнадамы? Бер айдамы? Абсурд бит инде ул. Абсурд, кеше бер айда, бер атнада бузыла алмый, бер елда бузыла алмый хәтта.
Демек, ул бызык булган инде. Хәзер аның бызыклыгын күрсәтергә мөмкинчелек ачылган. Тыю юк хәзер, күрсәтсәң дә була аны, шулай бит. Һәм кеше күрсәтә башлады үзенең бызыклыгын. Менә бу да шулай тәкәббер, фәкыйрь кеше үзен истин дип санаучы кеше. Беркемне яратмый ул, байны да яратмый ул, хәтта икенче фәкыйрьне дә яратмый ул. Бөтен кешене сүгә ачулана, бөтен дөньяга ачу тота ул, үзенең фәкыйрь булганына. Аның тәкәбберлеге хәтта Аллаһы Тәгаләгә каршы чыга. Аның тәкәбберлеге. Чөнки Аллаһ Тәгалә, димәк, аның ачуы, тәкәббер булуы Аллаһы Тәгалә белән риза булмауы. Шуның билгесе. Шуңа күрә мондый кеше белән дә Аллаһ Тәгалә сөйләшмәс ди, аралашмас ди. Менә, мөхтәрәм кардәшләр, без карап үттек тәкәбберлекнең зыянын. Без карап үттек тәкәбберлекнең чагылышын. Без карап үттек тәкәбберлекне чиктә алырга икән. Әгәр дә шушы биргән шушы бер-ике киңәшне генә тотсак, шулай бит безнең тормышыбызда үзебезгә дә, якын тирәләребезгә дә бик күпкә җиңел булыр иде. Инде Аллаһ насыйп итсә, русчада сөйләп китәрбез. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о высокомерии. Само слово высокомерие, высоко, от слова высоко и мерить, мерило, да? То есть ты себя взвешиваешь слишком высоко, даешь себе слишком высокую оценку. Высокомерие — это когда ты считаешь себя лучше остальных. И когда человека напрямую спрашиваешь, ты считаешь себя лучше остальных, он всегда говорит: да, конечно же нет. Конечно же нет. Но когда ты не хочешь слушать советы своих друзей, родителей, или когда ты перебиваешь человека, или когда ты не хочешь уделить время кому-то, мало времени там, да, на кому-то, но ты считаешь, что этот человек, он недостоин внимания. Не хочешь уделить ему внимание, этому человеку. Разве это не высокомерие? Разве это идет не от высокомерия? Я часто иногда сижу тут с ребятами, разговариваем. Ребята меня знают, я прямолинейный человек. Люди приходят и спрашивают: Хазрат, так, говорю, у тебя высокомерие, говорю. Он говорит: нет, у меня нет высокомерия, там, туда-сюда, там, и так далее. Я говорю: вот, когда ты вот так вот говоришь, когда ты злишься на это уже высокомерие. Потому что тебе не понравился мой ответ. Тебе не понравился мой ответ. Ты посчитал себя униженным. А почему ты посчитал себя униженным? Потому что ты считаешь, что ты недостоин унижения. А если ты не считаешь, что ты достоин унижения, значит, ты считаешь, что ты достоин восхваления, а это уже высокомерие. А это уже высокомерие. Высокомерие проявляется вот иногда в таких вещах, казалось бы, незаметных для нас. Незаметных для нас. Мы думаем, высокомерие — это ездить там на дорогой машине, там, да, там, жить там в дорогих квартирах там, и так далее. Высокомерным может быть и бедный человек. Высокомерным может быть и бомж даже, который сидит и всех посылает на 3 буквы, да? Может быть и бомж высокомерным, это не обязательно. Высокомерным может быть и набожный человек. Бородатый там, да, все там, намаз читающий там и так далее. Среди них даже есть такие высокомерные, наверное, больше даже. Высокомерный может и Коран хафиз быть. Мы тоже это видим. Когда приходит Коран хафиз, все же уважают его, правильно? И он уже: о, я Коран хафиз. Да? Все. И у него уже уровень растет. Высокомерный может быть и он. Высокомерный может быть кто угодно, дорогие друзья. Высокомерие не различает людей по социальному статусу. Любой человек может быть высокомерным.
Поэтому у любого человека он может проявиться. Даже у больного человека может быть высокомерие. Даже у больного человека. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: мне, говорит, было показано первые 3 группы людей, которые войдут в рай. И первые 3 группы людей, которые войдут в ад. Первые 3 группы людей, которые войдут в рай, это шахид, умер на пути Аллаха, да? Второй это габдун маулюкун лям юшгилуху рикку дунья ган тагати раббихи. Это, говорит, раб, он чье-то имущество кому-то принадлежит, но это его рабство не мешает ему поклоняться Аллаху. Понимаете, сейчас у нас нет рабов. Мы вот это сейчас можем не понять вот это. Раб, то есть это тот человек, который полностью принадлежит кому-то, он имущество. Но это не мешает ему уверовать в Аллаха, читать намаз, поклоняться Аллаху. Он не говорит: о Аллах, ты дал мне вот эту жизнь. Он господин, а я раб. Зачем ты создал меня рабом? Он так не говорит. Он поклоняется Аллаху в довольстве. У нас очень много сейчас сотрудников, обычных сотрудников, которые работают там под чьим-то руководством. И они не поклоняются Аллаху. Знаете, из-за чего? Именно вот из-за этого высокомерия. Я часто слышу, они говорят: вот наш начальник мечеть построил, и что, он в рай войдет, что ли? А он нам зарплату не платит. А он там баб водит туда-сюда. Я говорю: он в этом мире хорошо живет. Он в этом мире хорошо живет. Он еще там будет хорошо жить. А вы в этом мире плохо живете, и там будете плохо жить. Вот почему? А потому что, говорю, он хоть и грешит, но у него есть и поклонение, и хорошие дела. А у вас, вы только грешите, у вас хороших дел нет, у вас нет поклонения. Вы вот его ругаете, вы им недовольны, да какое вам дело до него? Вы о себе подумайте. То есть сейчас вот такой человек, действительно, ему мешает их униженное состояние, а не под кем-то, да, их униженное состояние мешает им поклоняться Аллаху. Чтобы войти в рай, ты не должен посмотреть на свое состояние, унижен ты, не унижен. Ты должен поклоняться Аллаху субханаху ва тааля. И третье, вафакирун дагифун зугьялин. Третий, кто войдет в рай первым, это бедный, факир, дагиф, слабый, и у него много детей, большая семья. Он всю жизнь вынужден думать о деньгах, работать, находить где-то, беспокоиться, думать о своей семье, и он войдет в рай. И он войдет в рай, этот человек. Он не высокомерный, он просто живет, старается, и он войдет в рай. 3 группы людей, которые войдут в рай первыми, это фаамирун мусаллит. А в ад, да. Кто войдет в ад, это амирун мусаллит. Это жестокий правитель, который любит властвовать. Для него власть это все. Он на коне, он главный. То есть не он служит, а ему служат. Он любит, когда встают, честь отдают, поклоняются перед ним. Он вот такие вещи любит. И он очень жесток по отношению к людям. Слов не выбирает никогда. Называет людей не по именам, а сам дает имена. Да? Вася? Не Вася, ты чмо. Вот так. Сам дает имена. Да? Вот есть такие люди. Такие люди есть, дорогие друзья. Есть они. Чего ж греха таить. Поэтому вот этот человек пойдет в ад. Второе. У него есть имущество, деньги, но он закат не платит. У него есть деньги, имущество, закат не платит. И третья группа – вафакирун фахур. Хвастливый бедняк. Хвастливый бедняк, высокомерный бедняк. У него денег нету, он еще и высокомерный, да? Чем-то хвастается, считает себя лучше остальных и так далее. Вот этим прославились татары, я бы сказал.
Если вы поедете в... Да, вот Наиль со мной соглашается. Если вы поедете в деревню, это дает, да? А если ты начнешь с ним разговаривать, на кривой козе не подойдешь к нему. Он из себя такое представляет. А если это маджлис, да, он сидит, не ты ему рассказываешь, а экзамен даешь ему. Он проверяет тебя. Правильно. А вот это неправильно. Вот так сидит, ведет себя. Вот среди татар таких очень много, на самом деле, дорогие друзья. Которые ни кола, ни двора, но они очень высокомерные. Я знаю не понаслышке. Я сам был таким. Может. Может, и сейчас такой. Борюсь, как бы сказать, с этим, да? И понаслышке. У нас, я знаю же, я же в деревню рос. Переезжает кто-то там, да, не знаю, там. Неважно, кто это, неважно, на чем приехал, богатый, бедный, мы его уже презираем. Мы его уже презираем. Понимаете? Хотя у тебя, вообще ничего нету, да? Как говорится. Вот это страшно, дорогие друзья. Такой человек войдет в ад. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла ядхулю джанната ман кана фи кальбихи мithqalu хаббатин мин хардалин мин кибр». Не войдет в рай никто, у кого есть сердце, хотя бы капелька, зерно, как бы, да, атом какой-то частицы от высокомерия. Чуть-чуть, даже если у него есть сердце высокомерия, он не войдет в рай. Ну, соответственно, сахабы, рады Аллаху анхум, сказали: «О, Расуль Аллах, говорит, мы же все любим одеваться красиво, носить красивую обувь, хорошую там, да. Это будет высокомерие?» Пророк саллаллаху сказал: нет, это не высокомерие. Аллаху джамилюн юхиббуль джамаль, Аллах красив и любит красоту. Он сказал: Аллах любит видеть блага, которые Он дал человеку на нем. Это не высокомерие. Высокомерие, это когда ты не принимаешь истину и презираешь остальных людей. Вот два качества есть высокомерия. Не принимать истину и презрение к людям. Это основа высокомерия. Все остальное вытекает из этого. Истину не принимаешь. Когда например, делаешь дагват даже, да? Логически всем все понятно, что и Бог есть, что ислам там истина, что надо жить по религии, что шариатские законы нужны, но они это не понимают, то есть не принимают. Почему? Из-за высокомерия. Другой причины нет. Не думай, что ты плохой проповедник. Не думай, что ты плохие доводы привел. Просто они высокомерные. Не вини себя. Когда пророк, саллаллаху алейхи ведь тоже винил себя, плакал даже по этому поводу. Аллах Тааля говорил: не переживай, говорит, ты только доводишь, ты только говоришь, точнее, а доводим мы, говорит. Их сердца закрыты из-за чего? Из-за высокомерия. Сердце само по себе, оно открыто. Из-за высокомерия они закрыли. Они истину не принимают, потому что считают, что ты недостоин говорить что-либо вообще, не говоря уже об истине. Ты недостоин принести что-то и обучить их. Это они самые главные здесь. Поэтому они не принимают эту истину. Это из-за высокомерия. Ну и, конечно, презрение к людям. Когда ты презренно относишься к людям. Даже можно с презрением садака дать, дорогие друзья. Можно садака дать с презрением. Там, что ты, не мочайся там, да. Можно так сказать. Это с презрением ты даешь садака. Естественно. Поэтому презирать, когда ты презираешь людей, не общаешься с ними, не сидишь с ними, это проблема. Даже когда в мечеть приходишь, да, смотришь. Ведь не секрет, каждый тянется к себе подобному. Если там сидит какой-нибудь там бедняк в рваной одежде и пахнет, честно говоря, от него не очень, потому что он живет в общежитии и не может мыться каждый день. Ты же отсядешь от него, правильно? Это ты отсядешь от него. Даже были такие идеи, чтобы в мечети были вип-зоны. И в некоторых мечетях они есть.
вип-зоны. Там есть кабинеты специальные, туда заводят богатых людей, одежда у них специальная, тут полочки специальная, одежда тут у них, они сидят там этих, свободно они сидят там, да, и так далее, там все слышно, уагаз там и так далее. Есть такие вип-зоны в мечетях. На кладбище даже есть вип-зоны, да, вы знаете. Когда я работал директором кладбища, мне тоже предложили, давай, говорит, сделаем по аллеям кладбище. Тут чиновники, говорят, тут ученые лежат, тут там, не знаю, академики, тут простые люди. Я говорю, хазрят, потому что там более высокому хазрату, уже в этом мире, говорю, нет равноправия. Неужели вы хотите, чтобы и там, говорю, не было этого? Дайте хотя бы в могиле с богатым полежать, говорю. Да, там, в этом мире уж не получилось, да? Что ж вы, говорю, так-то? Поэтому вип-зоны все любят такие вещи. Вип-клубы. Это из-за презрения получается. В клубах вот эти все вип-вещи, вип-часы, вип-товары там. Для чего? Это из-за презрения к остальным людям. Смотришь, у него нет этого вип, начинаешь его презирать из-за этого. Понимаете, люди даже покупают специально какие-то там телефоны дорогие, чтобы войти в компанию. Не потому, что им нужно это, а в компанию надо войти. Даже девушки говорят, да, ты что с ним встречаешься, у него даже айфона нет. Да? Так говорят. Что это за человек такой? У него сразу же дали тебе определение. Я тоже купил айфон, но все равно не встречаются. Поэтому это презрение, это вот истинная сущность, так скажем, высокомерия. Это истинная сущность высокомерия. Презрение к людям. Из этого презрения ты уже закрыт. Тебе нельзя наставление сделать, тебе нельзя уже ничего сказать. Порой я просто молчу. Иногда мне говорят, хазрат, ты почему ему не делаешь замечаний? А ты попробуй сделать ему замечание. На твое одно слово он 5 ответов даст. 1000 хадисов даст, скажет. Это бесполезно. Ему мешает, он не будет слушать твое это наставление. Поэтому вот это презрение мешает и брать знания тоже. Как же это лечить? Как же все это лечить? Это надо лечить, это же болезнь. Пророк саллаллаху алейхи сказал, кто одевает грубую одежду, шерстяную, большевичка, да? Не Армани, ничего там не итальянское, а наша, нормальная. У нас же вот есть импортная хорошая одежда, да? Где одежда сшита под тебя. А есть наша одежда советская, где ты сшит под одежду. Да? То есть ты должен подстроиться под эту одежду. Я все детство носил такую обувь, что я подстраивался под эту обувь. Там уже пальцы специально так сгибаются, там натирают они всю жизнь тебе. То есть, понимаете, когда ты вот так ходишь, ты не чувствуешь себя уже высокомерным. Пророк саллаллаху алейхи сказал, одевайте шерстяную одежду, то есть грубую, простую одежду. Одевайтесь там же, где все одеваются. Не надо в вип каких-то зонах одеваться, да? Второе он сказал. Если вы одеваете сшитые сандалии, не крутые там какие-то итальянские, да, или не английские ботинки, которые сшиты специально для вас. Да. А на простые сшитые, даже, возможно, чиненные какие-то, да, простую обувь. И кто, говорит, ездит на осле, то есть на ладе? А? Кто ездит на осле, не на лошадях, не на верблюдах каких-то дорогих, там, ламборджини, на хороших машинах тоже лошадь рисует, да? Если видели. Там, да, КамАЗ, да, КамАЗ. Там бежит лошадь со страху. Там действительно, там лошадь бежит к себе навстречу. Это со страху он бежит. Да. И он ездит на осле. То есть ты посмотри, на чем ты ездишь. И кто доит свою овцу. Он не нанимает кого-то, сам доит свою овцу. То есть сам себе он может приготовить еду, грубо говоря, сейчас.
может согреть, может чай себе сделать. Ведь есть люди, которые говорят, сделайте мне чай. А есть люди, которые сами просто нальют и выпьют. Они не будут кого-то напрягать. И кто кушает со своей семьей вместе, с детьми, с женой там и так далее. А ведь некоторые есть, которые не любят, которые постоянно отдельно кушают, в зале, там, еще где-то там, в кафе, там, например. И кто, говорит, сидит вместе с нуждающимися, с мискинами, рядом, с нуждающимися, джаляса, то есть постоянно с ними сидит, не просто один раз посидел. Садится рядом с ними, общается с ними. У того Аллаха Тааля стирает, говорит, высокомерие. Вот способ лечения. Он есть. И надо к этому стремиться. Если ты сам еще не высокомерный, не богат, как мы сказали, да, тогда не надо стремиться в то общество высокомерных. А ведь люди есть, которые стремятся в это общество, попасть туда. Специальные, наоборот, одежды свои меняют, в кредит там что-то берут для того, чтобы попонтоваться. Машины в кредит берут, чтобы войти в это общество. Не надо. Это общество высокомерных. Возможно, ты приобретешь какое-то мирское благо, но погубишь свое сердце. А как же нам общаться с высокомерными? Вот это расскажу, время уже идет, дорогие друзья, простите, но это надо рассказать. Есть высокомерные люди. Как к ним относиться? Как бы сказал наш дорогой друг, который здесь сидит, бить в назидание. Да? Он так говорит. Надо бить в назидание, если не понимает. Ну, бить не надо. Бить не надо, он будет мстить. Они очень мстительные, высокомерные люди. Они ничего не прощают и ничего не забывают. Как можно с ними быть? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал очень хороший действенный ответ. Если вы видели покорных, воспитанных людей, то есть они общаются с вами красиво, уважительно, покорно, общайтесь с ними так же. Если вы увидели высокомерных людей, будьте с ними тоже высокомерны. Не надо облизывать их. Не надо потакать им, а будьте такими же. Вот, сделай-ка мне чайку. Ничего, сам сделаешь. Давай, поднял жопу, давай. Все. Ничего страшного? Ничего страшного там. Руки не отсохнут, давай. Ничего страшного. Дверь сам откроешь, сумку сам понесешь. Ничего страшного. То есть ты с ними общаешься так же, как они. И это, что и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, смотри, что сказал. Это очень интересно. Для них это унижение, для тебя это садака. Понимаете? Для них это унижение, для тебя это садака. Ты не из-за высокомерия это делаешь, а хочешь их проучить. И они действительно уже начинают к себе уважительно. Это, и я вам еще один секрет открою насчет татар, да? С татарами вот так надо. Вот так. Вот вы приехали, и вы же сказали, мы же с деревни начали, да? Вот вы приехали в деревню, понтуется перед тобой кто-то, так же будешь с ним, сразу шелковый станет. Сразу шелковый станет. Я сижу в маджлисе, там одни женщины, короче. Вагаз рассказываю. Ну, женщины всегда винят мужчин, правильно? Мужчина сволочь, виноват, деньги не несет, бьет и так далее. А у мужчин всегда виноваты женщины. Поэтому я пытаюсь немножко мужчин защитить. Одна сидит, да что ты говоришь, этого нет, туда-сюда. Я так немножко. Вы заткнетесь, нет, говорю? Давайте послушайте меня. Как только я поменял тон, так шелковые стали. Шелковые стали. И мне одна женщина говорит, хазрят, вы, говорит, нас простите, мы, говорит, женщины любим грубость, говорит. Вот, когда, говорит, на нас прикрикнешь, мы, говорит, успокаиваемся. Для меня это было открытием. То есть, они уже хотели показать, что они все знают и все видели. Как только с ними так же, все нормально. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этим руководствовался. Он вел себя именно так. С обходительными, с хорошими. С детьми он вел себя как ребенок. С хорошими людьми, как хороший человек, уважительно. А с высокомерными он был высокомерен. Он также и общался. Иногда вот эти хадисы, когда читаешь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как он мог так грубо сказать?
Как он мог так это вообще? Мы не понимаем мудрости. Да, возможно, слушатель был как раз такой, который нуждался именно в таком общении и в таком обращении. Вот поэтому, дорогие друзья, большая мудрость есть во всех этих вещах, и этой мудрости надо действительно учиться. Самое главное, дорогие друзья, надо победить высокомерие, особенно высокомерие по отношению друг к другу, к мусульманам. Это самое главное. И по отношению к своей семье. Вот высокомерие надо убить в себя именно по отношению к семье и по отношению к друзьям, к мусульманам. Тогда все будет хорошо. И все будет правильно. И с ахляком, и с назиданием, и с отношениях с женой, с мужем, с детьми и так далее. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.